AB is a curve, P is a any point Class whose 12 থেকে সেকেন্ড position বি vector is R. তিনশো ক্লাস 12 সেকশন বি P is a any point, but T is a unit tangent vector. Suppose F is a force acting at the point P, whose position vector is R. হ্যাঁ ক্লাস চলছিল। Next, write down. Let F x y z be a vector function and AB be a curve. The component of a vector, the component of a vector, the component of a vector along the tangent at the point PPT is given by F dot dr vector ds, where dr vector ds is a unit tangent vector, but dr vector ds is a unit tangent vector at the point P. The line integral of a vector function f, the line integral of a vector function f along the curve AB, is defined as the integral of the component is defined as integral of the component of a vector along the tangent to the curve. That is line integral if the curve is denoted by C, AB, F dot dr vector ds, or this can be written simply in the form F dot dr vector. কন্টিনিউয়াস ঢুকে যায় এই একটা সমস্যা। স্যার অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হয়েছে যে স্যার মানে একটা তোমাদের ক্লাস থাকে বুঝতে পেরেছি, তোমাদেরও দোষ নেই। স্যার ওটা অ্যাটেন্ডেন্স নিচ্ছিল আর কি, তো ওখান থেকে বেরোতে পারছে না কেউ আর কি, তো ওই জন্য সমস্যা হয়ে গেছে। যাদের হয়ে যাচ্ছে তারা আর কি ক্লাস জয়েন করে নিচ্ছে এই ক্লাস। বুঝতে পারছি, তোমাদেরও কিছু করার নেই। এবার এই অনলাইনে হচ্ছে বলে তো একটু সময়টা চলেই যায় আর কি। Note 1, if a vector represents a variable force, acting on a particle along the curve AB, then the total work done is given by F dot
Next, লেখো, if a vector represents the velocity of a liquid, if a vector represents the velocity of a liquid, then line integration over this symbol stands for the closed curve, f dot dr is called circulation of f along the curve C. If this is স্যার equal ওই লাইন ইন্টিগ্রেশনের পরে কি বললেন স্যার? আবার বলছি, if a vector represents velocity of a liquid, then line integration f dot dr is called circulation of f around the curve C. If this equals to 0, then a vector is called irrotational. Then a vector is called irrotational. একটা ছোট প্রবলেম পড়াই, তারপরে অন্য জিনিস। দেখো, if a force equals to 2x squared y of I plus 3xy of j displaces a particle in xy plane, displaces particle in xy plane from 0, 0 to 1, 4. Along the curve y equals to 4x squared, then find the work done by the force. Then find the work done by the force. Suppose P is the position of the particle at any time t, whose position vector is r, which is given by, in 2 dimension it is given xi plus yj. তোমাদের বোধহয় 103 জন বোধহয় খাতা দিয়েছে, এর খাতা অ্যাসাইনমেন্টের যেটা দিয়েছিলাম। আমি কিন্তু প্রত্যেকের রোল নাম্বার নোট করব এবং যখন জুমসে নাম্বার আপলোড করব এটার কিন্তু এফেক্ট থাকবে। আমি খাতাগুলো দেখে নেব। Then the work done, তাহলে work done তাহলে কি আসবে, f dot dr, তাহলে f dot dr, it displaces a particle from the point 0, 0 to 1, 4 along the curve y equals to 4x squared. তাহলে f dot dr টা কি আসবে, this is equals to dxi to x square y of dx plus 3xy of dy
আচ্ছা এবার করবে কিভাবে? তাহলে দেখো এখানে যে কোনো একটা ভেরিয়েবল আমরা কনভার্ট করতে পারি। we can replace y by 4x square, then dy will be 8x dx. This is equals to 2x square, y will be replaced by 4x square dx 3x into 4x square into 8x dx, and easily you can convert it in terms of y also, and x changes from 0 to 1. এই ইন্টিগ্রেশনটা নিজেরা করে নেবে। দেখো তো করে কত হচ্ছে। Find out the integration. I think it will be 104 by 5. Yes, sir. Yes, sir. 104 by 5 হচ্ছে। 104 নেক্সট একটা প্রবলেম দেখো, এটা খুব ভালো প্রবলেম, এটা থিওরি হিসেবে বহুবার এক্সামে আসে। লোকমানকে এটা পড়াচ্ছি। If a vector is conservative, that is a vector can be expressed in the form grad of phi, that is curl of a vector is a null vector, so that the work done in moving a particle in the force of field F, from a x1 y1 z1 to x2 y2 z2 is independent of the path joining the 2 points. স্যার একটু কোশ্চেনটা ফার্স্ট থেকে রিপিট করুন না। আবার বলছি কোশ্চেনটা, if a vector equals to grad of phi, so that the work done in moving a particle in the force of field F vector from a x1 y1 z1 to b x2 y2 z2 is independent of the path joining the 2 points. This is necessary and sufficient condition. Look one thing. Suppose this is a 2 points, say A and this is B. The work done by the force A to displace this particle from the point A to B is independent of path. Suppose this path may be along this way also, or along this way also, or whatever the path. This work done is totally independent of path if we can express a vector in the form of grad of phi if F is irrotational vector. Or you can write the question in another form. Bullshit. ঠিক আছে, তাহলে ওয়ার্ক ডানটা কি আসবে? দিস ওয়ার্ক ডান ইকুয়ালস টু
phi, the grad of phi মানে কি লিখে ফেলো এবার? This is equals to displaces a particle from the point A to B, del phi del of x, del phi del of y, del phi del of z, this is equals to del phi del x of dx, del phi del of y of dy, del phi del of z of dz, that is a to b. একে কি লেখা যায় বলতে পারবে? d5 স্যার, d5 d5 that is this can be written as, so the work done by the particle, the work done by the force displaces particle from the point A to B is equals to phi of B minus phi of A. The phi is a scalar potential which is independent of the path. Am I clear? Yes, sir. yes sir. Any problem? দেখো কারো কিছু প্রবলেম হয়েছে কিনা? স্যার ওইটাকে ডিফাই লেখা মানে ওটার কোনটা গো? ব্যাপারটা একটু বলবেন? ওই এই যে ডেল ফাই শুনতে পাচ্ছি না, একটু বলো। ডেল ফাই ডেল এক্স ইন্টু ডিএক্স প্লাস ডেল ফাই ডেল ওয়াই ইন্টু ডিওয়াই প্লাস মানে ওই পার্টটা পুরোটাই ইকুয়াল টু যে ডিফাইটা লিখছি মানে ওটার পেছনের এটা কারণটা একটু বলবেন? বলো। হ্যাঁ স্যার। এটা বুঝতে পারছো না? তো আগে সেমি করেছো ভেক্টর ক্যালকুলাস আরে ভাই আমরা মাল্টিভেরিয়েট ক্যালকুলাসে করেছিলাম, মনে করে দেখ। আরে যখন হচ্ছে x y z এর ফাংশন হয় তখন ওটাকে না না আমি ফাংশন আমি এটা হয় সেটা জানি, মানে আমি কারণটা আগেরবার ঠিকঠাক ক্লিয়ার হয়নি আমার, মানে এটা হয় মানে আমি অ্যাপ্লাই এটা করি কিন্তু আমি কারণটা জানি না ঠিকঠাক ভাবে। তোমরা আগের সেমি একটু পড়নি মাল্টিভেরিয়েট করেছি 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 স্যার, করেছি স্যার পড়েছি। যাই হোক, নালে পরে একটু যোগাযোগ করো বাবা। স্যার ও অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটার প্রুফটা জানতে চাইছে, মানে কি করে হয় আর কি। এটা করা যায় বাবা, প্রুফটা আমি প্রুফটাও আছে, প্রুফটাও করা যায়। তাহলে পরে করো, আমি করে দেবো। এটা কিছুই নেই এইগুলো, যে কোনো ভাই দেবজিৎ কন্টাক্ট কর আমাকে, আমি তোকে বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ, আর তোমরা আমি তো যাদবপুরে আছি, তোমরা যদি কেউ কাছে গিয়ে যাদবপুরে থাকো তো হেডেও চলে আসতে পারো। হ্যাঁ স্যার, এটা এমনি লিমিট নিয়ে প্রুফ করা যাবে। যাই হোক, হ্যাঁ রে, আস্তে আস্তে normal হচ্ছে, দেখা যাক। স্যার এমনি আপনি কিছু কথা শুনেছেন রিওপেনিং এর ব্যাপারে? ওনা ওপেনিং এর ব্যাপারে কিছু তো এখনো ইউনিভার্সিটি কিছু ইনস্ট্রাকশন দেয়নি, একটা তো শুধু নোটিশ দেখলাম আপলোড করেছে যে সোম বুধ শুক্র অফিসিয়াল গুলো আসবে। ডিপার্টমেন্টের কথা বলছি না, মানে আপনাদের মতন মানে টিচারসদের, টিচারদেরও সেরকম ভাবে, কারণ কার কোথায় বাড়ি ফাড়ি ওরকম না বলেছে। হ্যাঁ। আমি প্রতিদিনই আসি, অলমোস্ট সব দিনই আসি, সেটা ছেড়ে দাও। আমার কথা দিয়ে তো পুরো ডিপার্টমেন্ট ইউনিভার্সিটি চলবে না না না, একদমই না। যেমন ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট, রেজিস্টার ডিপার্টমেন্ট, পিএইচডি সেল, অনেক কিছু আছে তো। হ্যাঁ অনেক অনেক। শুক্র করে খুলতে পারে কনসার্ন ডিপার্টমেন্ট, মানে ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট, পিএইচডি সেল, এদের মানে যিনি চার্জে থাকেন তারা একটা রোস্টার করবে, যাতে কিছু লোককে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সব দিন তো সবাইকে আসতে হবে না, অল্প লোক নিয়ে যেন কাজটা চালান, মানে আগে চালু হোক। আমাদের ডিপার্টমেন্ট তো তাই সব জায়গাতেই এসছেন, হেড একটা তো রোস্টার করবে যে ইউনিভার্সিটি মানে ডিপার্টমেন্টের অফিসগুলো যাতে খোলা থাকে। এখন ধরো আমাদের যদি 6 জন স্টাফ থাকে, 2 জন করে কি 1 জন 2 জন করে হয়তো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ডিউটি দেওয়া হবে। তার মানে কিন্তু ক্লাস এক্ষুনি শুরু হবে না যতক্ষণ না গভর্নমেন্ট বলবে। আবার তো অক্টোবর নভেম্বর মাসে একটা ওয়েব আসার প্ল্যান আছে, দেখা যাক। ঠিক আছে, বলছি যে আপনার কি মানে হয়ে যাবে নাকি আপনার এক্সট্রা ক্লাস লাগবে? মানে ওদের কত তারিখ অবধি ক্লাস বাবা? স্যার আমাদের আগস্টের 7 তারিখ অবধি অ্যাকচুয়ালি।
অগাস্টের 7 তারিখ অবধি, তাহলে তোমরা হ্যাঁ, যদি স্যার। কোনো ক্লাস শেষ হয়ে থাকে আমাকে একটু দিও, মানে টানা ঘন্টা দুয়েকে, তাহলে একটু বেশি করে ভালো অঙ্ক পড়াতে পারি। আর দেখো, সিলেবাস শেষটা হচ্ছে আমরা কিভাবে পড়াচ্ছি তার উপর ডিপেন্ড করবে। আমি তোমাকে 2 অঙ্ক করিও একটা থিওরেম বোঝাতে পারি, আবার 4-5টা অঙ্ক করিও একটা থিওরেম বোঝাতে পারি। একদম। ঠিক আছে, তোমরা যদি একটু মানে অনেকের তো সিলেবাস শেষ হয়ে যাবে, বা তোমাদের নিজেদের ডিপার্টমেন্টেও যদি একটু ক্লাস আমাকে দিতে পারো তো ভালো হয়, তাহলে একটু ভালো করে পড়াতে ঠিক পারি। আছে, আমি সেই ব্যাপারে দেখছি আর কি। ঠিক আছে, দেখো তোমাদের তোমার সাথে যোগাযোগ করে কোনো অসুবিধা নেই, স্যার আমার ক্লাস নিতে কোনো আপত্তি নেই। ঠিক আছে, স্যার আপনার কাছে ওই স্যার, স্যার। ওই সিলিন্ড্রিক্যাল কোঅর্ডিনেট সিস্টেমটা স্যার একটু মানে ঠিক আছে, আমি এটা নিই। কিসের কিসের কিসের? আরে স্ফেরিক্যাল কোঅর্ডিনেট আর সিলিন্ড্রিক্যাল কোঅর্ডিনেট সিস্টেমটা ও, রেক্টিলিনিয়ার কার্ভিলিনিয়ার আছে না? হুম। আচ্ছা, একটা জিনিস দেখো এবার, এই যে প্রুফটা করলাম, এটা কিন্তু এইভাবে লিখে রাখতে পারো, অনেক সময় এইভাবে কোশ্চেন আসতে পারে। So that the necessary and sufficient condition, that the work done in moving a particle from one point A, x1, y1, z1 to another point B, x2, y2, z2 is independent of the path joining the 2 points A and B. If f equals to grad of phi, but phi is a single valued scalar potential function has continuous first order partial derivative. দেখো, তাহলে নেসেসারি পার্টটা প্রুফ করলাম, এবার কন্ডিশন ইজ সাফিসিয়েন্ট, এই পার্টটা একটু প্রুফ করে দিচ্ছি। দেখো, এটা অনেকভাবেই করা যায়। এই তোমাদের একটু সোজাভাবে বলে দিচ্ছি করা যায়। দাঁড়াও, একটু সোজাভাবে প্রুফটা করা যায় কিনা দেখি। স্যার একটা কথা বলবো, আমরা না রিয়েল অ্যানালিসিসটা শিখিনি। হ্যাঁ, কি বলছো? স্যার আমরা রিয়েল অ্যানালিসিস শিখিনি স্যার। রিয়েল অ্যানালিসিস শেখোনি? না স্যার, রিয়েল অ্যানালিসিস সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না বলতে গেলে। হ্যাঁ, তাহলে কি করবো বলো? মানে স্যার আপনি যে বলছেন এই মানে নেসেসারি সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশন এইসব জিনিসগুলো মানে কি করে আসে স্যার, এইগুলো সম্বন্ধে আমাদের কোনো জাস্ট আইডিয়া আমি নেই। যেটা পড়াচ্ছি সেটা তো প্রুফ করে দিচ্ছি বাবা। হ্যাঁ স্যার, এটা বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু স্যার আপনি যদি হঠাৎ করে কোনো নতুন কোশ্চেন এক্সামে দিয়ে আমি এই প্রুফটা করে দিচ্ছি। আর তোমাদের আগের সেমিস্টারে যদি কিছু না বুঝে থাকো, এখানে বুঝতে অসুবিধা, সেটা তো আমার পক্ষে এই ক্লাসে সেটা ম্যানেজ করা সম্ভব হবে না, তাই না? ধরো তোমাদের মাল্টিভেরিয়েবল ক্যালকুলাসে কিছু যদি সমস্যা থাকে, কিংবা হয়তো পড়ানো হয়েছে ভুলে গেছো বা কিছু একটা হয়েছে, সেটা তো এই ক্লাসে এসে ম্যানেজ করা সম্ভব হবে না আমার পক্ষে। না স্যার, আগের সেমিস্টারে কোনো সমস্যা নেই, শুধু একটাই ব্যাপার যে স্যার আমরা রিয়েল অ্যানালিসিসটা সম্বন্ধে কিছুই জানি না, মানে এইটার অ্যাপ্রোচ কিছু জানি না আমরা। এটার অ্যাপ্রোচ আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি, বলছি তো, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। তাহলে কন্ডিশন ইজ নেসেসারি, এটা বোঝা গেছে তো, না বোঝা যায়নি? এই যে পার্টটা প্রুফ করলাম, if a vector can be expressed as grad of phi, then the work done in moving a particle from the point A to B is independent of path. এটা বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার, বোঝা গেছে। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা ওটা বোঝা এবার যাচ্ছে। নেক্সট লেখো, condition is sufficient. Condition is sufficient. আচ্ছা, এটাকে একটু অন্যভাবে করি, দেখি তোমরা কিভাবে বুঝতে পারো। দেখি দাঁড়াও।
এবার নেক্সট আমরা অ্যাসিউম করে নেব this line integral is independent of path. If this line integral is independent of path, then we have to show that, or we can show that this f vector can be expressed as grad of phi. এটা বোঝা গেছে? একটা condition is necessary. If a vector equals to grad of phi, then I can show that the line integral is independent of path. This is the condition is necessary. I now want to prove that the condition is sufficient. That is, first, then we are considering this line integral is independent of path. Then I can show that this f vector can be expressed as grad of some scalar function. Am I clear? হ্যাঁ স্যার Okay. Yes, sir. Let the line integral f dot dr is independent of path. Then any path joining the points a x1 y1 z1 to any fixed point to x y z, it is a variable point. We can write phi x y z this is unit tangent vector Now differentiating equation 1 with respect to space variable s, d phi d of s এই প্রুফটাকে অন্যভাবেও করা যায়, একটা ফিক্সড পাথ ধরে। এটা খুব সোজা প্রুফ বলে এটা করালাম। স্যার কি বললেন? Differentiating equation 1 with respect to space variable s, এখানে তোমাদের একটা কন্ডিশন আমরা ধরে নিই, এটা এমনি তোমাদের ধরতে কোনো প্রবলেম নেই। ডিফারেন্সিয়েশন আন্ডার সাইন অফ ইন্টিগ্রেশন হোল্ডস করছে, আমরা ধরে নিচ্ছি। যাই হোক, এটা আমি প্রুফও করা যায়। তাহলে এই ভদ্রলোককে যদি আমি ডিফারেন্সিয়েট করি উইথ রেসপেক্ট টু আর স্পেস ভেরিয়েবল বা আর এস, তাহলে ডি ফাই ডিএস টা কি আসবে বাবা? এফ ডট ডিআর আসবে না? হ্যাঁ আচ্ছা, ডি ফাই ডিএস টা কি বলতে পারবে? ডি ফাই ডিএস টা কি? grad of phi. স্যার ট্যানজেন্ট, হ্যাঁ, ট্যানজেন্ট স্যার। ট্যানজেন্ট এতবার করে পড়ালাম রে বাবা। ডিরেকশনাল ডেরিভেটিভ না, ডেল ফাই ডেল এ যেমন নরমাল ডেরিভেটিভ, ডি ফাই ডিএস এটা তো ডিরেকশনাল ডেরিভেটিভ। তো আমরা যে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করছি, ধরো ডেল এফ ডেল এক্স,
it is a directional derivative along x-axis, del f del y. Therefore, since d phi ds is a directional derivative of phi, the d phi ds থেকে আমরা লিখতে পারি the d phi ds equals to grad of phi dot dr ds না? হ্যাঁ স্যার। লেখা যায়? Is it clear? Since d phi ds is the directional derivative of phi, then can I write this d phi ds equals to this? So from equation 2 and 3, since dr vector is arbitrary, since dr vector it actually কি হচ্ছে, these are perpendicular, কিন্তু it is not true for all position values of this. Since dr vector is arbitrary, then we can say grad of phi minus f vector, that is f vector, can be expressed as grad of phi. তোমাদের যদি সম সিরিজের বইটা থাকে, দেখবে সম সিরিজে এই প্রুফটা করেছেন একটু অন্যভাবে, সেটাও করে দিতে পারি, সেটা একটু লেন্দি হয় বলে করলাম না। সম সিরিজের প্রুফটা কিন্তু খারাপ না, একটু লেন্দি হয়, সেই জন্য করলাম না। এটা সম সিরিজটাও দেখতে পারো, ওটা খুব সুন্দরভাবে করেছে। আর সম সিরিজের বইটা খুব ভালো করে ফলো করবে। একটা প্রবলেম করে next, write down evaluate line integration f dot dr. Evaluate line integration f dot dr, where f vector equals to x square plus y square of I plus 2xy of j, and the curve C is the rectangle, and the curve C is the rectangle in xy plane, bounded by the equations y equals to 0, x equals to a, y equals to b, x equals to 0. This is x equals to a, this is y equals to b, this equation y equals to b, এবারে দেখো, then can I write first
f dot dr equals to x square plus y square of dx minus 2xy of dy লেখা যায়? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এখানে দেখো, look one thing, in this case line integration c f dot dr, suppose it is our convention that we measure in anti-clockwise sense, but it doesn't matter. C2, this is C3, this is C4. Then this line integration that লেখা যায় এবার? লেখা যায়? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, আচ্ছা এবার দেখো, মাঝখানের এরিয়াটা কেন ধরবো না স্যার? হ্যাঁ বলো কি? মাঝখানের এরিয়াটার উপরে হবে না স্যার, বাউন্ডেড বলেছেন। আমি তো লাইন ইন্টিগ্রেশন সরি স্যার, কনফিউজ হয়ে গেছে। এটা বোঝা গেছে? হ্যাঁ, যখন সারফেস ইন্টিগ্রেশন করব তখন আবার ভেতরটাকে ধরবো, সেটা পরে দেখাবো। তাহলে এবার দেখো, along the curve C1, say for C1 f dot dr, for the curve C1 এর ইকুয়েশন কি হবে? y equals to 0, correspondingly dy equals to 0. This f dot dr becomes x square dx. So line integration C1 f dot dr, x square dx, x changes from 0 to a, that is a cube by 3. দেখো তো বোঝা গেছে কিনা? yes sir. হ্যাঁ স্যার। স্যার Similarly along the curve C2, C3, C4 গুলো নিজেরা করো, আমি আর করব না। স্যার এটাকে আরেকটু ইজি মেথডে করা যায় না? হ্যাঁ কি বললাম আরেকটু ইজি মেথডে করা যায় না? কি গজদা তোর ওই রুল ইউজ করবি, গ্রিনস থিওরেম? হুম। আরে গ্রিনস থিওরেমটা তো আমি এখনো পড়াইনি, অন্যভাবে করা যাবে না। কারণ তোমরা যদি বলো তোমরা গ্রিনস থিওরেম জানো, তাহলে তো আমি আর ওই ক্লাসটা নেব না। আমি ধরেই নিচ্ছি তোমরা গ্রিনস থিওরেম জানো। হ্যাঁ না স্যার, আমরা জানি না স্যার। বলে নিয়েছি আর কি। না জানি না স্যার, ভুলে গেছি স্যার, ভুলে গেছি। আপনি না করেন। না, তোমরা যদি না জানি না স্যার। এইগুলো জানি না, জানো, জানি তাহলে না। তো কোনো অসুবিধা নেই। তাহলে তো আমি এবার গ্রিনস থিওরেমটা বলে দিয়ে অঙ্ক একটা দুটো অঙ্ক করিয়ে দিয়ে ছেড়ে দেবো। না স্যার, আমরা পড়িনি স্যার এখনো। আরে না স্যার, পড়িনি। আমার একটু কনসেপচুয়াল ডাউট তোমরা আছে। কেউ যদি আলাদা করে পড়ে একটা জেনারেল ক্লাসকে যদি করো, তাহলে তো অসুবিধা হয়ে যাবে না? তুমি যে কোনো একটা স্টুডেন্ট হয়তো গ্রিনস থিওরেম বাড়িতে পড়তেই পারে, কিন্তু তুমি তো যখন একটা ক্লাসকে পড়াচ্ছ, আমাকে তো পরপর মেথডিক্যালি পড়াতে হবে, তাই না? এই ইন্টিগ্রেশনটাকে তোমরা অনেক ভাবেই করতে পারো। বাকি লাইন ইন্টিগ্রেশন গুলো করো। আমি গ্রিনস থিওরেমের স্টেটমেন্টটা বলে অঙ্ক করিয়া আজকে গ্রিনস থিওরেমটা শেষ করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? তোমরা যখন জানো তাহলে তো আমার অনেক সুবিধা হয়, আমাকে আর বেশি ক্লাস নিতে হবে না। স্যার জানি না এইসব। আমরা জানি না স্যার। না না ঠিক আছে। একজন জানে স্যার, ম্যাক্সিমামই জানে না কিন্তু ক্লাস। স্যার আলটিমেটলি অ্যানসারটা -2ab স্কয়ার আসছে। মাইনাস 2ab স্কয়ার। হ্যাঁ, আলটিমেটলি অ্যানসারটা হচ্ছে -2ab²। ঠিক আছে, আমি তোমাদের গ্রিনস থিওরেমের স্টেটমেন্টটা বলে দিচ্ছি, বলে কিছু প্রবলেম করিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? আর বেশি আমাকে খাটতে হচ্ছে না তাহলে, ঠিক আছে?
তোমরা ডবল ইন্টিগ্রেশন এগুলো তোমরা জানো, আমি ধরে নিচ্ছি, ঠিক আছে? লেখো গ্রিনস থিওরেম। If phi of xy, phi of xy del phi del of y del psi del of x the continuous function over a region R bounded by simple closed curve C bounded by স্যার ভিডিও খুব হেভি দেখা যাচ্ছে। স্যার ভিডিওটা একটু আবছা আসছে, দেখা যাচ্ছে না। হ্যাঁ তো দেখা যাচ্ছে না এইদিকে। আমি তো দেখতে পাচ্ছি রে। পেন করে রাখ, পেন করলে হয়ে যাবে। phi of xy psi of xy del phi del of y del psi del of x be continuous function over a region R bounded by closed curve C in xy plane, then line integration phi xy dx plus psi of xy dy, this is equals to del psi del of x minus del phi del of y of dy dx. তোমরা এই প্রুফটা দেখে রাখো, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবারে এটাকে বেস করে আমি একটা অঙ্ক করাচ্ছি। স্যার প্রুফ রিকোয়ার্ড স্যার এক্সাম পারপাসে? প্রুফ রিকোয়ার্ড নিজেরা করে নেবে। মুশকিল হচ্ছে তোমাদের যেটা পড়াতে যাই না, তোমাদের আগে থেকে এত আগ বাড়িয়ে কথা বলো, তখন একটা প্রবলেম হয়ে যায়। ঠিক আছে, নিজেরা করে নেবে। নেক্সট রাইট ডাউন। Excellent. देखो evaluate or verify Green's theorem. Verify Green's theorem in plane for three x squared minus 8y squared dx plus 4y minus 6xy dy where C is the boundary of the region, defined by একটা হচ্ছে y square equals to x
x square equals to y. আর হচ্ছে x equals to 0, y equals to 0, x plus y equals to 1. আমি একটা প্রবলেম করে দেব, নিজেরা বাকিরা করে নেবে। কিছু প্রবলেম দিয়ে দেব, বাকিটা করে নেবে। এই কার্ভের ইকুয়েশনটা কি? x square equals to y. This curve is given by y square equals to x. The point of intersection of the two curves be 1 and 1. But first I want to calculate y of x. In this case, line integration f dot dr. In this case, f is f টা কি আসবে? f dot dr over c, c1. This is along curve c1 and this is along for curve c2. c1 is along x square equals to y and c2 along y square equals to x. f dot dr and c2 along this. তাহলে এবারে দেখো, along the curve c1, y equals to x square. So dy equals to 2x dx. So line integration c1 f dot dr. If I replace dy by dx, that is 3x square minus 8, y square will be x to the power 4 dx plus 4y. Six x into x square. dy stands for 2x dx. In this case, x changes from 0 to 1. দেখো তো কত হচ্ছে? দেখো তো কত আসছে এটা? I think it will be -1. হ্যাঁ স্যার। এসছে এটা? Similarly, you can find C2 along the curve C2 f dot dr. C2 equation টা কি? The equation of C2 x equals to y square. You can replace d y by 2y dy. So line integration over C2 f dot dr. এটাকে ইন্টিগ্রেট করে দেখবে কত আসবে? দেখবে 5/2 আসবে। তো লাইন ইন্টিগ্রেশন this plus this, এটা আসবে -1 plus 5/2, 3/2 আসবে। এবার ভেরিফাই গ্রিনস থিওরেম। In this case,
In this case, phi of xy is 3x square minus 8y square, and psi of xy 4y minus 6xy. Then calculate del psi del of x minus del phi del of y. এটা ক্যালকুলেট করে দেখো তো কত আসছে। করে দেখবে it will be 10 of y. Double integration over the region R. This is over the region R. Del psi del of x minus del phi del of y dy dx. তাহলে এটা কি আসবে? This will be 10 of y first I want to integrate with respect to y variable, then x. What will be the limit of y? What will be the limit of y? কেউ বলতে পারবে? যে বলছিলে গ্রিনস থিওরেম করে এসেছিলে সে পারবে? What will be the limit of y? দেখো বোঝা যাচ্ছে কিনা? হ্যাঁ স্যার স্ট্রিপ নেবো তো স্যার একটা হ্যাঁ, হ্যাঁ? একটা স্ট্রিপ হ্যাঁ, স্যার, নেবো তো স্যার বোঝা যাচ্ছে। এটা বোঝা গেছে তো? x square to this মানে loop on this. If I consider a small strip, if I consider a small strip of width dx, actually we want to integrate over the shaded portion. The y changes from this part to this part. The y changes along the curve this to the curve this, along the curve this, y equals to x square, and to the curve this, that is this equation is y square equals to x. এটা করে দেবে answer আসবে 3/2. Hence we can say the Green's theorem is verified. নেক্সট দিন আরো একটা প্রবলেম করিয়ে দেবো বা দিয়ে দেবো, নিজেরা করে নেবে। নেক্সট দিন সারফেস ইন্টিগ্রেশন পড়াবো। দ্যাটস অল টুডে। স্যার পেরিয়ে গেল।